Hello students, welcome to the video of 7th General Science. In the last video, we have started the chapter number 4, that is nutrition in living organism. In that chapter, we have learned about the nutrition in plants. We know that plants are autotrophs, means they make their own food with the help of process called photosynthesis. So we revise some points in that chapter. First, we have seen two types of nutrients. First is the micronutrients and second is the macronutrients. Micronutrients are the nutrients which required in lesser amount, and macronutrients are those which required in larger amount. Then we learn about the photosynthesis. Photosynthesis is the process which is used by the plants to make their own food in the presence of sunlight, carbon dioxide, water and chlorophyll. Then we learn about the conducting tissues, that is the xylem and phloem. Xylem carries the water and phloem carries the food. Then we learn biological fixation of nitrogen like rhizobium and azotobacter. Then we also learn different types of nutrition in plants: heterotrophic plants, symbiotic nutrition, what is symbiotic nutrition, and insectivorous plants. So these are the parts we seen in the last video. Now let's see the nutrition which are necessary by the plants. First nutrients is the nitrogen, which is very important in plants. So what is the important of, what is the function? It is very important in the protein, chlorophyll and cytoplasm. And if there is a deficiency of nitrogen, then their effects are retarded or stunted growth, म्हणजे त्यांची जी वाढ असते ती खुंटते, yellowing of the leaves. Second is the phosphorus. This phosphorus is important to convert the light energy into chemical energy, म्हणजे सूर्यापासून मिळणारी जी एनर्जी आहे त्याला केमिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम फॉस्फरस करतं. आणि त्याच्या डिफिशियन्सीमुळे काय इफेक्ट होतात? अर्ली लीफ फॉल, म्हणजे पानं लवकर गळतात, लेट फ्लॉवरिंग, फुलं उशिरा येतात, अँड स्लो ग्रोथ ऑफ द रूट्स. थर्ड इज द पोटॅशियम. पोटॅशियम जर नसेल तर इट इज व्हेरी इसेन्शियल फॉर द मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी, म्हणजे जे फूड आहे ते पचण्यासाठी पोटॅशियम इज व्हेरी इसेन्शियल. आणि त्याच्या डिफिशियन्सीमुळे काय होतं? वीक स्टेम, विल्टिंग लिव्स, फेलर टू प्रोड्यूस कार्बोहायड्रेट्स, म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स तयार करण्यासाठी त्यांना हेल्प होत नाही. मॅग्नेशियम आहे, आयर्न आहे, मॅग्नीज आहे, झिंक आहे. दीज आर द न्यूट्रियंट्स अँड दे आर इम्पॉर्टंट अँड द इफेक्ट इन डिफिशियन्सी आर गिवन इन द table. So you have to read all these nutrients, their functions and effect of deficiencies. Next part of this chapter is the nutrition in animals. We have seen the nutrition in plants. Now we are going to learn about the nutrition in animals. We know that carbohydrates, proteins, vitamins, minerals are present in our food, and these nutrients are very essential for the growth and repair of the body. Means our food must contain these all nutrients for the proper growth and repair of the body. Now let's see some steps in the digestion of the food. When we eat the food, then steps in nutrition. First is the ingestion, म्हणजे फूड जेव्हा आपण आत घेतो, फूड इज टेकन इन टू द बॉडी. सेकंड प्रोसेस इज द डायजेशन. डायजेशन मीन्स कन्व्हर्शन ऑफ द फूड इंटू सिम्पल सोल्युबल सबस्टन्स. काही असे फूड असतात जे थोडे कॉम्प्लेक्स असतात, जे आपली बॉडी इझिली डायजेस्ट करू शकत नाही. सो त्यामध्ये काय होतं? एन्झाईम्स वगैरे ॲड करून त्याचं ब्रेकडाऊन केलं जातं. त्या कार्बोहायड्रेट्स असेल वगैरे यांचं, स्टार्च असेल, स्टार्च आपल्या बॉडी पचत नाही. सो त्याचं ब्रेकडाऊन करून त्याच्यापासून ग्लुकोज वगैरे तयार करून ते बॉडीमध्ये डायजेस्ट केलं जातं. दॅट इज द डायजेशन. देन ॲब्झॉर्प्शन, ट्रान्सफर ऑफ सोल्युबल फूड इन द ब्लड, म्हणजे जे सिम्पल सबस्टन्सेस तयार झालेले आहेत त्याला आपल्या ब्लडमध्ये ॲब्झॉर्ब करून जो बॉडी पार्ट्स आहे त्याच्यापर्यंत पोहोचवलं जातं, सेल्सपर्यंत पोहोचवलं जातं. फोर्थ प्रोसेस ॲसिम्युलेशन. ॲसिम्युलेशन म्हणजे काय होते? युटिलायझेशन ऑफ ॲब्झॉर्ब फूड बाय द सेल अँड टिश्यू फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ अँड रिपेअर. म्हणजे काय होतं की जे फूड आपण खाल्लेलं आहे त्याचं ब्रेकडाऊन झालं, ते ब्लडमध्ये मिक्स झालं, आता ते सगळं सेल्सपर्यंत पोहोचलेलं आहे. नाव दिस सेल्स ऑर टिश्यूज अगेन ब्रेकडाऊन दिस न्यूट्रियंट्स टू फॉर्म द एनर्जी, म्हणजे एनर्जी त्या फूड न्यूट्रियंट्सपासून तयार केली जाते आणि ग्रोथ आणि रिपेअरसाठी ही एनर्जी वापरली जाते. दॅट इज कॉल्ड द ॲसिम्युलेशन. अँड लास्ट स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन इज द इजेक्शन. आता इजेक्शनमध्ये काय होतं? रिमूव्हल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट अँड अनडायजेस्टेड फूड फ्रॉम द
बॉडी, म्हणजे जे काही आपण खाल्लं त्यातला जो अनडायजेस्टेड पार्ट आहे, जो पचला नाही, आणि वेस्ट प्रोडक्ट जे आपण सगळं त्यातलं न्यूट्रिएंट्स काढल्यानंतर जे काही शिल्लक राहिलेलं आहे ते सगळं आपल्या बॉडीच्या बाहेर काढून टाकणं, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. आणि आपण त्याला एक्सक्रेशन असं सुद्धा म्हणतो. आता इजेशन म्हणजे ओनली फेसेस इन द फॉर्म ऑफ द फेसेस, दॅट इज द इजेशन. सो दीज आर द स्टेप्स, मीन्स इंजेशन, डायजेशन, ॲब्सॉर्प्शन, ॲसिम्युलेशन अँड इंजेशन. दीज आर द प्रोसेस इन्क्लुडेड इन द न्यूट्रिशन. म्हणजे या सगळ्या गोष्टीपासून आपल्याला न्यूट्रिशन मिळते. तर आता याचा यूज काय आपण बघू. तर नेक्स्ट जो पार्ट आहे दॅट इज द टाईप्स ऑफ न्यूट्रिशन. आता न्यूट्रिशनमध्ये काय काय येतं, ॲनिमल्समध्ये जे काही न्यूट्रिशन आहे ते आता आपण बघू. वी नो दॅट देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. म्हणजे काही ऑटोट्रॉपिक्स होते, काही हेट्रोट्रॉपिक्स, काही त्यानंतर इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स होते. तशाच प्रकारे ॲनिमल्समध्ये सुद्धा सगळ्यांचं जे न्यूट्रिशन आहे इट इज नॉट सेम, इट इज डिफरंट. सो लेट्स सी डिफरंट टाईप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज द हॅलोझोइक न्यूट्रिशन. आता हॅलोझोइक न्यूट्रिशन म्हणजे काय असतं. आता जे आपण प्रोसेस बघितल्या होत्या, इंजेशन, डायजेशन, ॲसिम्युलेशन. सो these processes are taken place in those animals which are halozoic. म्हणजे जे हॅलोझोइक न्यूट्रिशन आहे त्याच्यामध्ये या सगळ्या प्रोसेस केल्या जातात. म्हणजे फूड माउथद्वारे घेणं, त्यानंतर त्याचं प्रॉपर डायजेशन, त्यानंतर त्याचं ॲसिम्युलेशन आणि त्यानंतर इंजेशन. दिस प्रोसेस आर कंटेन इन हॅलोझोइक न्यूट्रिशन. नाव लेट्स सी द न्यूट्रिशन इन अमिबा. आता अमिबा जो दिसत आहे याचे जे बाहेरचे जे एजेस दिसून राहिले दे आर कॉल्ड द सुडोपोडिया. सगळ्यात पहिलं ते काय करतं, यू नो दॅट अमिबा इज अ मायक्रोस्कोपिक ॲनिमल, इट इज युनिसेल्युलर, म्हणजे आपल्या डोळ्यानं तो दिसत नाही मोस्टली. तर आता ह्याचं फूड खाण्याची प्रोसेस काय असतं, तर पहिली जी फिगर दिसून राहिली त्यामध्ये तो काय करतो, तो फूड सुडोपोडियाच्या माध्यमातून समोर घेतो आणि त्याला बरोबर वेटतो. दुसऱ्याच्यात इंजेक्शन, म्हणजे दुसरी इंजेक्शन म्हणजे फूड टेकिंग, तो आतमध्ये फूड घेऊन आला. सेकंड इज द डायजेशन, जो काही फूड त्याने खाल्लेला आहे त्यावर तो डिफरंट टाईप्स ऑफ एन्झाईम्स सोडतो आणि त्याला ब्रेकडाऊन करतो, दॅट इज कॉल्ड द डायजेशन. सेकंड आहे ॲब्झॉर्प्शन. आता जेव्हा एन्झाईम्स टाकल्या त्या फूड मटेरियलचं ब्रेकडाऊन होतं आणि ब्रेकडाऊन झालं की त्यापासून जे काही मिळतं त्याला तो ॲब्झॉर्ब करतो. आणि त्यानंतरचं ॲसिम्युलेशन. आता जे काही फूड पार्ट्स मिळालेले आहे, जे काही त्याला न्यूट्रिएंट्स मिळालेलं आहे ते त्याच्या सेल्स, म्हणजे त्याच्या सेलमध्ये एक सिंगल सेल आहे त्यामुळे त्याचं यूज तो करतो फॉर ग्रोथ अँड द रिपेअर. आणि लास्ट आहे इंजेक्शन. आता जो पार्ट त्याच्याकडून पचला नाही, अनडायजेस्टेड पार्ट आहे, त्या पार्टला तो परत सोडून देतो आणि पुढे सरकतो. सो दीज ऑल प्रोसेसेस आर टेकन इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमिबा. अशा प्रकारे सगळ्या प्रोसेस हा आपल्यामध्ये करत असतो टू टेक द फूड अँड न्यूट्रिशन. नाउ ॲनिमल्स कॅन बी क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू द टाईप ऑफ फूड दे ईट. म्हणजे ज्या पद्धतीने, ज्या प्रकारचं अन्न ते खातात त्यावरून जे काही ॲनिमल्स आहेत त्यांचंसुद्धा क्लासिफिकेशन केलं गेलेलं आहे. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन. First is the herbivorous animals. The animals which consume plants as a food are called herbivorous animals. म्हणजे असे animals which use plants, जे प्लांट्सला यूज करतात as a food, they are called the herbivorous animals. We see innumerables of the herbivorous animals around us like deer, cow and goat. These are the examples of the herbivorous animals, means they use as a plant or grass as a food. Second type of animals are the carnivorous animals. The animals which depend on the other animals for food are called the carnivorous animals. म्हणजे असे ॲनिमल्स जे फूडसाठी दुसऱ्या ॲनिमल्सवर डिपेंड असतात, त्यांना खाऊन ते आपलं पोट भरतात, न्यूट्रिशन घेतात. सो सच टाईप ऑफ ॲनिमल्स आर टायगर, देन लायन, फॉक्स, चित्ता, सो पॅन्थर, देन bear. These are also the carnivorous animals. Now next type of animals are the omnivorous animals. The animals which uses plants and other animals as their food are called the omnivorous plants. म्हणजे असे ॲनिमल्स जे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स दोघांचंही कन्झम्पशन करतात ॲज अ फूड, दे आर कॉल्ड द ओमनिवरस ॲनिमल्स. नो फर्स्ट एक्झाम्पल इज द ह्युमन्स. वी आर द ओमनिवरस, म्हणजे आपण मांससुद्धा खातो आणि भाजीपालासुद्धा खातो. देन मंकी इज ऑल्सो omnivorous animals, and then chimpanzee. These are the examples of the omnivorous animals, means they use plants and animals as their food. Now next type of animals are the scavengers. The animals which obtain their food from the dead animals are called scavenger. म्हणजे असे animals जे मेलेल्या जनावराचं शरीर खाऊन न्यूट्रिशन घेतात,
that they are called the scavengers. So they are also called the cleaners of the environment. म्हणजे असे ॲनिमल्स काय करतात, जे एन्व्हायरमेंट आहे त्याला क्लीन ठेवतात, कारण याच्यामुळे जे दुर्गंधी वगैरे पसरते त्याला हे कमी करण्याचं काम करतात. So vultures, crow, hyenas are the examples of the scavengers. Now next type of animals are the decomposer. Mostly these are the microbes, means unicellular animals जे आपल्या डोळ्याने दिसणार नाही, and they get their nutrition from the डेड बॉडीज. म्हणजे ज्या डेड बॉडीज असतात त्याला ते डिकम्पोज करतात, त्याला सडवतात, आणि सडवल्यानंतर जे काही त्यांना मिळतं, जे न्यूट्रिशन ते घेतात, सो दे आर कॉल्ड द डिकम्पोजर्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द क्लीनर्स ऑफ द एन्व्हायरमेंट. म्हणजे यांचं सुद्धा काम स्कॅव्हेंजर सारखंच आहे. हे सुद्धा काय करतात, एन्व्हायरमेंटला क्लीन ठेवण्याचं काम करतात. सो डिकम्पोजर्स गेट देअर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द डेड ऑर्गॅनिझम्स. So this is the holozoic nutrition, and in this nutrition there are some processes like ingestion, digestion, assimilation, and egestion. So these processes are contained in the holozoic nutrition. आणि यावरून आपण डिफरंट टाईप्स ऑफ ॲनिमल्स पाहिले होते अकॉर्डिंग टू द फूड. जे आपण ॲनिमल्स पाहिले त्या सगळ्यांमध्ये हॉलोझाईक न्यूट्रिशन असतं. म्हणजे या सगळ्या प्रोसेसेस ज्या न्यूट्रिशन घेण्यातल्या असतात त्या सगळ्या प्रोसेसेस या ॲनिमल्समध्ये असतात. Now next type of the nutrition is the saprozoic nutrition. Now in this nutrition some insects and unicellular animals absorb the liquid organic material from the dead bodies. म्हणजे जे मेलेल्या बॉडीज असतात त्यांचं जे न्यूट्रिशन आहे ते कशातून घेतात, फ्रॉम द डेड बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑर्गॅनिक मटेरियल. त्यांच्या बॉडीमध्ये जे लिक्विड मटेरियल आहे त्यांना ते ॲब्झॉर्ब करून आपलं न्यूट्रिशन करत असतात, और फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट किंवा एन्व्हायरमेंटमधले काही जे जीव असतात त्यांच्यामधून हे आपलं न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑर्गॅनिक मटेरियल घेत असतात. द एक्झाम्पल्स आर हाऊस फ्लाईज, ॲन्ट्स अँड स्पायडर. दे आर द सॅप्रोझोइक ॲनिमल. नाव नेक्स्ट टाईप ऑफ न्यूट्रिशन इज द पॅरासिटिक न्यूट्रिशन. पॅरासिटिक म्हणजे दुसऱ्यावर डिपेंड असलेले. आपण पॅरासिटिक प्लांट्स पाहिले होते लाईक डॉटर. ते काय करतात, दुसऱ्यापासून न्यूट्रिशन चोरतात. सो ॲनिमल्स आर ऑल्सो देअर विच ऑब्टेन देअर फूड फ्रॉम द अदर ॲनिमल्स. सच टाईप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द पॅरासिटिक न्यूट्रिशन. म्हणजे दुसऱ्यापासून जे न्यूट्रिशन, म्हणजे स्वतः कोणतीही मेहनत न करता दुसऱ्यापासून जे न्यूट्रिशन घेतलं जातं, दॅट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द पॅरासिटिक न्यूट्रिशन. There are two types of parasitic animals. Now these two types of animals are ectoparasitic and endoparasitic animals. म्हणजे ectoparasitic आणि endoparasiticचा नेमका काय अर्थ होतो. पॅरासाइट्स आहेतच, फक्त according to the food and the position they are called the ectoparasitic and endoparasitic. Now let's see what is the ectoparasitic nutrition. Some animals live on the body surface of the other animals and obtain their food by sucking देअर ब्लड. म्हणजे असे ॲनिमल्स जे काय करतात की दुसऱ्या ॲनिमल्सच्या अंगावर बसतात आणि त्यांचं ब्लड सक करतात. दिस इज द एक्टोपॅरासिटिक न्यूट्रिशन. द ॲनिमल्स आर कॉल्ड एक्टोपॅरासाइट्स. अशांना एक्टोपॅरासाइट्स म्हटलं. एक्झाम्पल्स ऑफ द एक्टोपॅरासाइट्स आर लाउजेस, बेडबग, टिक, म्हणजे तुम्हाला माहीत असेल की खटमल असेल, गोचीड, गोमाशी, अशा ज्या किडे असतात दे आर द एक्टोपॅरासाइट. Next nutrition is the endoparasitic nutrition. Some animals lives in the body of the other organisms. म्हणजे दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम्सच्या बॉडीमध्ये हे राहत असतात. अँड ऑप्टेन देअर फूड फ्रॉम देअर गट्स. म्हणजे त्यांच्या शरीरामधून ते न्यूट्रिशन घेत असतात. सच टाईप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द एंडोपॅरासिटिक. एक्टोमध्ये बाहेरून घेतलं जातं, एंडोमध्ये आतमधून घेतलं जातं. अँड सच ॲनिमल्स आर कॉल्ड द एंडोपॅरासाइट्स. म्हणजे अशा ॲनिमल्सला एंडोपॅरासाइट्स म्हटलं जातं. राऊंडवॉर्म अँड टेपवॉर्म आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द एंडोपॅरासिटिक ॲनिमल्स. म्हणजे हे दुसऱ्या ॲनिमल्सच्या शरीराच्या आतमध्ये राहून, म्हणजे गट्स वगैरेमध्ये राहून हे आपलं न्यूट्रिशन घेत असतात. सो दीज आर द एंडोपॅरासिटिक न्यूट्रिशन. सो इन ॲनिमल्स देर आर थ्री टाईप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज द हॅलोझाईक न्यूट्रिशन, ज्याच्यामध्ये इंजेशन, त्यानंतर डायजेशन, ॲसिम्युलेशन आणि इजेशन या प्रोसेस असतात. दॅट इज द हॅलोझाईक न्यूट्रिशन. सॅप्रोझाईकमध्ये डेड बॉडीजपासून लिक्विड ऑर्गॅनिक मटेरियल ॲब्झॉर्ब केलं जाते. दॅट इज द सॅप्रोझाईक न्यूट्रिशन. अँड थर्ड पॅरासिटिक न्यूट्रिशन, म्हणजे दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सपासून डायरेक्टली फूड घेतलं जातं. दॅट इज द पॅरासिटिक न्यूट्रिशन. पॅरासिटिकमध्ये दोन टाईप्सचं न्यूट्रिशन असते, एक्टोपॅरासिटिक न्यूट्रिशन आणि एंडोपॅरासिटिक न्यूट्रिशन. सो दिस इज द न्यूट्रिशन in animals. And here is the end of the chapter. In next video we will see the exercise of this chapter.